ਉਹ ਲੁਬਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਾਰੂਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਚਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਔज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, तमाम वेखण वाले मोहतरम बजुर्गो, दोस्तों, भाइयों, मैं ना चाहते होया भी बार बार मैनू फिर आना पैंदा। कल मुहम्मद अली इत्थे दा हाजी वाले का मुंडा एक, उन्हें कल एक प्रैस कानफ्रेंस की है तो उहदे च इंतहाई बदतमीजी दीयां गल्लां कीतियां ने। शुरफा नूं, इज्जतदार लोकां नूं, माँ प्यो वाले नूं, धीआं भैणां वाले नूं इस तरह दीयां गल्लां जेब नहीं देंदियां, क्योंकि जिहड़े तुसीं करो दे फिर दूसरा भी करेगा। तो ये सारी फैमिली वास्ते, लवायकीन वास्ते, दोस्तां भाइयों वास्ते इस तरह दीयां गल्लां फिर बाइसे तकलीफ हो जांदियां। लेकिन ये कोई पागल जिहा बंदा है, इनू पता नहीं काहदी खमारी चढ़ी है, जिहड़ा आए दिन इहो जिहियां गल्लां करदा है। अच्छा, मैं हुण तुहानूं दसना असल वाकिया की है। इन्हां दे पिंड दे नाल एक दीदड़ पिंड है, उत्थे दा चौधरी ऐसन है मुंडा, ओहदा ते ओहदे पिंड दे बंदियां दा आपस च कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया। कोई जमीन का उन्हों का मामला बड़े अरसे तो चला आ रहा। वो जो झगड़ा होया वो कोई वाई फायरिंग हो गई, किसी के घर में 2 गोलियां लगियां, किसी दूसरे दिन 2 गोलियां लगियां। वो मैटर पुलिस को चला गया, पुलिस वो इन्वैस्टिगेशन भी करती है। बाज़ दफ़ा पुलिस को कोई मिस इनफॉर्मेशन आती है, लेकिन वो परचा दे देंगे ने जिहड़ा कानून है पाकिस्तान का या जो तरीकाकार है। लेकिन उस तो बाद तफ्तीश होती है, जोड़े बेगुनाह होंदे ने निकल जाते हैं, गुनाहगार आ जाते हैं, दुध का दुध, पानी का पानी हो जाता। जिहड़े दिन का उत्थे दीदड़ी ये वाक़या होया है, इहदी उत्थे फुफी विआही है, जिहड़ा इहदी पूछल ते पैर आ गया। ये टी टी बां बां वो परचे होंदे रहिंदे ने जड़ियां ते, जिहड़े इस तरह के हालात च होंदे ने बंदे, उन्हां दे फायरिंगां भी होंदियां ने, वाधे घाटे भी होंदे ने। इंज बंदे दोवें बाहां खड़ियां करके तो बां बां नहीं करते। ये चूँकि वो मुस्लिम लीगी सन, मुस्लिम लीग नून दे ने, असी मुस्लिम लीग काफ दे हाँ। ये मुस्लिम लीग नून वालियां नाल लग के तो प्रैस कानफ्रेंसां ते रौला ते ये ते वो मुड़ासन वसाइल के लिहाज नाल इहदे नालों बहुत घट है, सफैद पोश लड़का है। इन्हें उन्होंने दबाने की कोशिश की अपने सियासी हमायतियां नाल रल के। इहदा हक बनता है, हर बंदे का हक बनता है, किसी भी जमात के वर्कर नाल कोई वाधा घाटा होवे, उहदी जमात के जिहड़े मुखलस ते अच्छे लीडर होंदे ने उहनूं हत्थ पवांदे ने। इहने उन्हां नूं हत्थ पवाया। इस तरह ऐसन मुंडा भी साडी जमात का एक बड़ा मुतरक वर्कर है, और पिंड चों दीदड़ां चों साडी काफ जमात नूं 80% वोट लैके दिंदा है। साडा भी फर्ज बनता सी, साडा वर्कर है, उहदी खैर खरीयत पुछनी, उहनूं हत्थ पवाना। वो जिस तरह दुनिया की रस्म है, सारे पाकिस्तान इस तरह ही होंदा है। वो मैं भी चूँकि मुस्लिम लीग का काफ का एक मुतरक वर्कर हाँ, मैं भी उसकी खरीयत पता करन चला गया कि दूसरे तीसरे दिन मैनूं पता लगा। वो ज्यों मैं उत्थों होके वापस आया तो यहदी पूछल ते पैर आ गया। तू बई अकबर बादशाह का पुत्र है, जिथे तू जाए उत्थे दूजा बंदा सामने नहीं जा सकता।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲਗਾਇਆ ਬਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਬਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਫਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਲਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੌਂਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਚੱਕ ਵੱਢਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਟੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਫ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਟੀ 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 ਬਾਂ ਬਾਂ, ਹਾਏ ਪਰਚਾ, ਹਾਏ ਪਰਚਾ, ਹਾਏ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬੰਦ ਟਪੋਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਰੇਂਦਾ ਅਤੇ 100 ਸੁਣੇਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਟਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਬਲ ਉੱਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਾਰੂਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਚਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਪੈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਫਰ, ਹਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਾੜੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣਿਓਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ RPO ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਝ ਪੈ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਪੈ ਲੈਣਾ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਸਲੀ ਤਸੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਤਸੱਬ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਦਤ ਨਵਾਜ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਅਸਗਰ ਗਰਾੜ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀਓ ਤਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁੱਜਰ ਜੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸਲੀ ਤਸੱਬ ਵੜ ਗਏ ਹੈ। ਅਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਜੱਟ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਜਦਾਦ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਜਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਵੜੈਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਸਲੀ ਤਸੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 20 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਾ ਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਾ ਚੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ 100 ਸੁਣੇਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਅਸਲਾ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨੇ ਅਸਲਾ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਛੱਜ ਛਾਨਣੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਸਦਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਫੇਲ ਤੋਂ, ਅਮਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੂੰ ਨਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਨਾ। ਤੂੰ ਕੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਹਸਨ ਹੈ ਦੀਦੜ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਚੁਆਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਆਨੀ ਮੁੱਲ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਜਾਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮੀ ਨੂਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀਦੜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੜਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਸੱਬਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟੀ ਟੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜੈਲੀ ਬਰੂਪੀਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ 50 ਰੂਪ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਪੱਗ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸੁਣਾਨਾ। ਕੋਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ $80,000 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਹਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਪੋਸਿਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੂਟ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ 10 ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਹਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚਦੀ ਐ, ਇੰਝ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਕੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਫਰੀਕ ਲੜਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਆਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਆਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾ। ਦੀਦੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ੈਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਧਾਉਣੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਹ ਤੰਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਲਵਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹਾਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੌਂਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ 35 ਸਟੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੂੰ ਉਹ ਹੋਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੇਵਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਆਸਨ ਦੀਦਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਹੋਵੇਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਯੂਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਰੂਪੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਢਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਬਰੂਪੀਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਜਲਸਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਤੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿੰਨਿਆਂ 20 ਦਾ 100 ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਰੂਪੀਏ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।